آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت نے جیک ویل اور نیو واٹر سپلائی اسکیم کے دیگر کاموں کا لیا جائزہ۔ دسمبر ختم ہونے سے پہلے ہر حال میں پروجیکٹ مکمل کرنے کی متعلقہ ایجنسی کو دی ہدایت۔ غیر قانونی طریقے سے ہڑتال کرنے والی مہاوترن ملازمین کی 7 تنظیموں کی مشترکہ کمیٹی کے خلاف کمپنی انتظامیہ نے انڈسٹریل کورٹ میں دائر کیا کیس۔ سماعت کے دوران 24 گھنٹوں کی ہڑتال کے بعد اپنا احتجاج واپس لینے کا مشترکہ کمیٹی نے کیا اعلان۔ مہاوترن انتظامیہ نے دی اطلاع۔ عالمی بیضہ دن کے موقع پر اسکولی طلباء کے لیے ڈاگ شیلٹر میں رکھا گیا بیداری پروگرام۔ انڈوں کی اہمیت اور اس کی ضرورت سے متعلق طلباء کی گئی رہنمائی۔ سگے گزیدگی سے بچنے اور اس کے علاج کے طور طریقوں سے متعلق بھی دی گئی طلباء کو معلومات۔ اور ووٹ چوری کے خلاف کانگریس کی جانب سے ریاست بھر میں چلائی گئی دستخطی مہم۔ شہر اورنگ آباد میں بھی وارڈ وائز اور سیکٹر وائز عہدیداران و ورکرز ہوئے مہم میں شریک۔ ہزاروں کی تعداد میں شہریان نے کیے دستخط۔ اب خبریں تفصیل سے۔ میونسپل کمشنر اورنگ آباد جی شری کانت نے حکم دیا ہے کہ جائکواڑی ڈیم کے جیک ویل اور مین واٹر لائن کا کام ہر حال میں دسمبر تک مکمل کر لیا جائے۔ میونسپل کمشنر جی شری کانت نے 9 اکتوبر کو سائٹ پر جا کر کام کا معائنہ کیا۔ شہر میں بڑھتی ہوئی پانی کی قلت پر قابو پانے کے لیے نئی پانی فراہمی اسکیم پر کام تیزی سے جاری ہے، جو مہاراشٹر جیون پرادھیکرن کے ذریعے GVPR کمپنی انجام دے رہی ہے۔ جائکواڑی ڈیم میں جیک ویل کا پہلا مرحلہ آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے، جہاں آخری سلیب کانکریٹ بھرنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے۔ پیٹھن سے نکشتر واڑی تک مین واٹر لائن بچھانے کا کام بھی جاری ہے۔ ٹاکلی پھاٹا مقام پر پائپ لائن جوڑنے کے لیے شٹ ڈاؤن لے کر کام تیز کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اسی طرح بٹر فلائی والو کی جانچ کے بعد ایڈمنسٹریٹر نے اسے فوری طور پر فعال کرنے کا حکم دیا۔ مہاراشٹر ٹرانسپورٹ کارپوریشن نے اپنے مسافروں کے لیے ایک بڑی سہولت متعارف کرائی ہے۔ اب آپلی ST ایپ کے ذریعے گھر بیٹھے بس کا لائیو لوکیشن معلوم کیا جا سکے گا۔ بس ویژولز، GPS وغیرہ جیسی موبائل ایپس کا استعمال کر کے ST مہامنڈل نے مسافروں کو بہتر سہولت دینے کے لیے اپنی بسوں کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کیا ہے۔ اب ہر ST بس میں وہیکل ٹریکنگ سسٹم نصب کیا گیا ہے، جس کی مدد سے بس کہاں ہے، کتنے فاصلے پر ہے اور کب پہنچے گی، یہ سب تفصیلات ایپ میں دیکھی جا سکیں گی۔ آپلی ST کے نام سے تیار کیا گیا یہ ایپ فی الحال ST کے افسران اور ملازمین کے لیے جاری کیا گیا ہے۔ 3 اکتوبر کو جاری ایک حکم نامے میں سبھی افسران کو اسے ڈاؤن لوڈ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ جلد ہی یہ سہولت عام مسافروں کے لیے بھی دستیاب ہوگی۔ ریاست بھر میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں زوروں سے جاری ہیں۔ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق 31 جنوری 2026 سے پہلے انتخابات مکمل کرنے کی ہدایت کے پیش نظر ریاستی انتخابی کمیشن نے سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ اسی پس منظر میں ہدگاؤں نگر پریشد کے نگر ادھیکش عہدے کی قرعہ اندازی 6 اکتوبر کو، جبکہ کارپوریٹر نشستوں کی قرعہ اندازی 8 اکتوبر کو عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر انتخابی کنٹرول آفیسر اور SDO اویناش کاملے اور CO گورو واڈیکر کی موجودگی میں ریزرویشن لسٹ کا اعلان کیا گیا۔ تقریب میں تمام سیاسی جماعتوں کے عہدیداران بھی موجود۔ ریاستی سیاست میں یہ بلدیاتی الیکشن منی اسمبلی کے نام سے مشہور ہے۔ اس بار خواتین عام زمرے کے لیے چیئرمین شپ مخصوص کی گئی ہے، جبکہ 20 میں سے 9 کارپوریٹرز نشستیں بھی خواتین کے لیے ریزرو ہیں۔ لہٰذا یہ صاف ظاہر ہے کہ ہدگاؤں میں خواتین قیادت ابھر کر سامنے آنے والی ہے۔ اب شندے گروپ، ادھو گروپ، کانگریس اور BJP کے درمیان اتحاد کی باتیں جاری ہے، لیکن کوئی بھی حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ کانگریس، شندے شیو سینا اور BJP کے رہنما اپنی حکمت عملی طے کرنے میں مصروف ہیں۔ اب سب کی نظریں آئندہ بلدیاتی انتخاب پر ہیں، جہاں سیاسی اتحاد اور خواتین کی مضبوط موجودگی انتخابی تصویر بدل سکتی ہے۔ हदगाव नगरपालिकेचा आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम होता। सकाळी 10 वाजता आरक्षण सोडतीला सुरुवात झाली। हदगाव नगर परिषदेमध्ये एकूण 20 प्रभाग आहेत। 20 प्रभागामध्ये 10 प्रभाग आहेत। 10 प्रभागामध्ये 20 जागा आहेत। त्यापैकी अनुसूचित जातीकरिता 4 जागा अनुज्ञेय होत्या। नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाकरिता 5 जागा अनुज्ञेय आहेत आणि इतर 11 जागा या अराखीव आहेत। त्यापैकी महिलांकरिता 50% म्हणजे 10 जागा ह्या आरक्षित आहेत।
पैकी अनुसूचित जातीकरिता 4 पैकी 2 जागा या महिलाकरिता आरक्षित करण्यात आल्या. नामाप्रच्या 5 जागेपैकी 3 जागा महिलेकरिता आरक्षित करण्यात आल्या आणि इतर ज्या अराखीव 11 होत्या त्याच्यापैकी 5 जागा या अराखीव जागेपैकी 5 महिलासाठी आरक्षित झाल्या. जिला नांदेड़ की अहम बल्दियात में शुमार होने वाली भोकर नगर परिषद के 11 वार्ड्स की 22 नशिस्तों के लिए इंतखाबी अमल कुरा अंदाजी के जरिए किया गया. कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल है. वाज़ेह हो कि इस प्रोग्राम की सदारत SDO परवीन मंगशेटी ने की, जबकि चीफ ऑफिसर ऋषभ पवार मौजूद थे. कुरान अंदाजी के बाद बल्दियाती इंतखाब का नक्शा तकरीबन वाज़ेह हो गया है. कुछ उम्मीदवार खुश तो कुछ मखसूस नशिस्तों के बाइस मायूस हैं. 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक भोकर नगर परिषद में 32,899 वोटर्स हैं. इनमें से 11 वार्ड से 22 कारपोरेटर मुंतखब होंगे. 3 नशिस्तें शेड्यूल कास्ट, 1 शेड्यूल ट्राइब, 6 OBC और 12 आम ज़मरे के लिए मुख्तस हैं. 2009 में ग्राम पंचायत से नगर परिषद बनने के बाद मुख्तलिफ तबकात को चेयरमैनशिप मिली थी, इसलिए इस बार तवक्को थी कि OBC ज़मरे को मौका मिलेगा, मगर दोबारा ओपन ज़मरे के लिए रिजर्वेशन होने पर OBC तबके में नाराज़गी फैल गई. अब रहनुमा हुकूमत से इस फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा कर रहे हैं. यूँ लगता है कि आने वाले नगर परिषद सदर के इंतखाब में सियासी हलचल यकीनी है. देखना यह है कि कौन सी पार्टी अवाम का एतमाद हासिल कर पाती है. बिजली सप्लाई कंपनी मुलाजिमीन की 7 तंजीमों ने मुख्तलिफ मुतालबात पर 72 घंटों के लिए शुरू की गई हड़ताल 24 घंटों बाद वापस ले ली. ये इत्तला महावितरण इंतजामिया से मौसूल हुई है. जिस वक्त लेबर कमिश्नर दफ्तर में समीट मामले पर मफाहमती कार्रवाई जारी थी, ऐसे वक्त में मज़कूरा मुलाजिमीन तंजीम ने रियासत भर में 72 घंटे की गैर कानूनी हड़ताल शुरू की. लिहाजा मुश्तरका एक्शन कमेटी के खिलाफ महावितरण की जानिब से मुंबई सनती अदालत में केस दाखिल किया गया, जिस पर 10 अक्टूबर को समाअत के दौरान मुश्तरका कमेटी ने ऐलान किया कि वो हड़ताल शुरू होने के 24 घंटों बाद अपनी हड़ताल वापस ले रहे हैं. इस दौरान 1.5 दिन के हड़ताली दौर में महावितरण और महानिर्मती के 62.56% इंजीनियर्स, अफसरान और मुलाजिमीन दफातर में हाजिर रहे, जबकि 37.44% मुलाजिमीन इस हड़ताल में शरीक रहे. दरअसल महावितरण में रीस्ट्रक्चरिंग यानी तंजीमी अज़सर नौ तश्कील और दीगर मुतालबात के हवाले से महावितरण की 29 में से 7 तंजीमों को मुश्तरका कमेटी ने 72 घंटों की हड़ताल की नोटिस दी थी. हड़ताल रोकने के लिए महकमा तवानाई के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी आधा शुक्ला, ऑपरेशन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर सचिन तालेवार और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के राजेंद्र पवार ने अलग अलग मीटिंग्स करते हुए तंजीमों के मुतालबात से हम आहंग मौक़िफ़ पेश किए, जिसके मुताबिक एक्शन कमेटी को मीटिंग का तहरीरी खुलासा देते हुए उनसे हड़ताल न करने की अपील की गई. मुलाजिमीन की तंजीमों के मुतालबे के मुताबिक और सारिफिन को उम्दा सर्विसेज देने की गर्ज से और इस आजमाइशी मुद्दत में ज़रूरत के मुताबिक इसमें तब्दीली या इस्लाह की जाएगी और तंजीमों व इंतज़ामिया की बाहमी रजामंदी के बाद ही हतमी अहकामात जारी किए जाएंगे. ये बात भी वाज़ेह कर दी गई थी, मगर मुश्तरका कमेटी ने इसकी परवाह नहीं की और हड़ताल शुरू कर दी. लिहाजा हड़ताल की नोटिस मिलते ही सनती तनाज़ात एक्ट के तहत मुंबई में लेबर कमिश्नर ऑफिस में महावितरण की जानिब से कॉम्प्रोमाइज़ के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी. कानून के मुताबिक जब मफाहमती कार्रवाई जारी हो तो हड़ताल नहीं की जा सकती. यही नहीं, बिजली सप्लाई एक एसेंशियल सर्विस है और महाराष्ट्र में MESMA नाफिज है, इसलिए हड़ताल न करने की इंतज़ामिया ने अपील की थी. इसके बावजूद मुश्तरका कमेटी ने 9 अक्टूबर को हड़ताल शुरू कर दी. इस गैर कानूनी हड़ताल के खिलाफ महावितरण ने सनती अदालत में दरख्वास्त दाखिल की, जिस पर मज़कूरा कमेटी को नोटिस जारी की गई और 10 अक्टूबर को समाअत के दौरान मुश्तरका एक्शन कमेटी ने 29 घंटे बाद हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया. आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों ने शहरियान में खौफ व तशवीश फैला दी है. शहर के जाफर गेट इलाके में पेश आए दिल दहला देने वाले वाक़े में कुत्तों के हमले में एक मासूम बच्चे की मौत के बाद शहरियान इंतज़ामिया से सवाल करने लगे हैं कि क्या इंतज़ामिया इस जानिब कोई कार्रवाई करेगा या अब भी किसी और सानहे का मुंतज़िर है. गुज़िश्ता चंद महीनों से औरंगाबाद शहर और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में आवारा कुत्तों की तादाद में मुसलसिल इजाफ़ा देखा जा रहा है. रोज़ाना मुख्तलिफ़ इलाकों से कुत्तों के हमलों की खबरें मौसूल हो रही हैं, जिनमें कई बच्चे और बुज़ुर्ग ज़ख्मी हो चुके हैं. जाफ़र गेट के इलाके में कल पेश आए अलमनाक वाक़े में एक नन्हे बच्चे की कुत्ते के हमले में मौत वाक़ हो गई. ये सानहा शहरियान में शदीद गम व गुस्से का बाइस बना. डॉक्टर सलमान फारूक शेख, सदर जमात इस्लामी हिंद औरंगाबाद ने इस वाक़े पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर
CSN اورنگ کو خط لکھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ فوری طور پر آوارہ کتوں پر قابو پانے کے لیے مؤثر مہم شروع کرے۔ انہوں نے اپنی درخواست میں چند اہم نکات پیش کیے ہیں، جس کے مطابق پورے شہر میں آوارہ کتوں کی آبادی کم کرنے کے لیے فوری مہم چلائی جائے، عوامی سلامتی کے لیے میونسپل کارپوریشن مناسب اقدامات کرے، کتوں کی پکڑ دھکڑ اور ان کی نسل بندی کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دی جائے، جعفر گیٹ واقعے میں جاں بحق ہونے والے بچے کے اہل خانہ کو مالی امداد اور سرکاری مدد فراہم کی جائے، آئندہ اس طرح کے واقعات سے بچاؤ کے لیے مستقل پالیسی تیار کی جائے۔ ڈاکٹر سلمان فاروق شیخ نے انتظامیہ سے فوری کارروائی کی اپیل کی ہے تاکہ شہریان کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو ایسے واقعات کسی بھی وقت بڑے سانحے کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ جعفر گیٹ واقعے کے بعد اورنگ آباد میں شہریان کے غصے کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کے لیے بھی سوال کھڑے ہو گئے ہیں۔ شہریان کا کہنا ہے کہ کیا آوارہ کتوں کے بڑھتے خطرے پر اب بھی سخت قدم نہ اٹھایا جائے گا اور انتظامیہ یوں ہی خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہے گا۔ ایک 3 سال کا بچہ ہے جس کا نام ارمان تھا، اس کو سر میں کتے نے کاٹ لیا تھا اور وہ ریبیز سے افیکٹڈ تھا کتا ہو، تو بچہ جو ہے وہ اس کی بہت دردناک موت ہوئی۔ تو یہ پورے کیس کو لے کر گئے اور ہم لوگ کارپوریشن میں آئے تھے کہ اس کو صحیح طور پر ریپرزینٹ کیا جائے کہ یہ جو کتا آزاد گھوم رہا ہے اس کو پکڑا جائے، اور یہ کتوں کے لسی کرم کو لے کے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ہر جگہ یہ ایشو کتوں کے کاٹنے کا ایک ایشو بنا ہوا ہے، تو اس پر کارپوریشن کو توجہ دلائی گئی، اور ہم آپ سب لوگوں سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی ایسے کیسز کو تھوڑا سا رپورٹ کریے تاکہ صحیح ڈائریکشن میں اس پہ کچھ کام کیا جا سکے۔ کہ جو پرسوں جو ارمان نام کے معصوم بچے کی موت ہوئی ہے، تو اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ ریبیز کا جو سمٹمز آئے ہیں، اگرچہ کہ گھاٹی نے اس کو ڈینائی کیا ہے، لیکن ہمارے پاس پرائیویٹ ہاسپٹلس کے پورے ثبوت ہے، بچے کی ویڈیوز ہے جس میں پورے جو سمٹمز ہیں بچے کے وہ ریبیز کے ہیں۔ اگر اس طرح گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں گے، گھاٹی کارپوریشن کو بچائے گا اور کارپوریشن گھاٹی کو بچائے گا، تو وہ کتا جو ہے تو پھرتے رہیں گا اور کئی لوگوں کی جان جو ہے تو خطرے میں پڑے گی۔ تو ہماری سب سے پہلے کارپوریشن سے اس میں ڈیمانڈ یہ ہے کہ پہلے خود کارپوریشن کے ادھیکاری جو ہے تو وہاں جا کر وزٹ کرے۔ اگر یہ ڈینائی اس طرح کیا گیا تو پھر 19 لوگوں کو لسی کرن کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے، ریبیز کے ویکسین لینے کے لیے کیوں کہا ہے پھر کارپوریشن کی آشا ورکر نے آ کر کہ آپ پورے فیملی جو ہے تو لے لو؟ تو یہ جو ہے تو بالکل ایک ہوا میں بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ کئی انسانی جان جو ہے تو بہت عزیز ہوتی ہے، اور کارپوریشن نے نہ صرف یہ کہ ان کی فیملی کو وزٹ کرنا چاہیے، بلکہ ان کو اس کے بدلے میں ایک اچھا بڑا تعاون دینا چاہیے، ان کو جو ہے تو اس کا ایک نقصان بھرپائی کے طور پر کچھ بڑی اماؤنٹ دینا چاہیے، کیونکہ فیملی غریب ہے اور ان کے بچے کی جان تو واپس نہیں آ سکتی، وہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، لیکن اس فیملی کو ایک بھرپائی کے طور پہ دینا چاہیے۔ اور شہر میں آوارہ کتوں کا جو آتنک ہے اس کے خلاف کارپوریشن کو ایک پوری مہم چلانا چاہیے۔ یہ چند ڈیمانڈ ہمارے ساتھ تھی، ابھی ہم نے یہاں دیا ہے، اور اگر یہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی ہے تو ہم مکھیہ منتری فڈنویس صاحب سے بھی ملنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے تو ہم بہت آندولن کو ہم جو تو تیز کریں گے، کیونکہ یہ بہت ہمارے لیے یہ انسانی جان کا ایشو بہت کنسرن رکھتا ہے۔ تھینک یو۔ اورنگ آباد کے پسماندہ علاقوں میں رہنے والے شہریان کے حق میں پینتھر تنظیم نے زوردار احتجاج کرتے ہوئے ضلع کلکٹر کو میمورنڈم پیش کیا۔ تنظیم نے مطالبہ کیا کہ ان متاثرہ شہریان کو رمائی آواس یوجنا کے تحت گھر فراہم کیے جائیں۔ واضح ہو کہ اس پروگرام کی صدارت SDO پروین منگ شیٹی نے کی، جبکہ چیف آفیسر رشب پوار موجود تھے۔ قرعہ اندازی کے بعد بلدیاتی انتخاب کا نقشہ تقریباً واضح ہو گیا ہے۔ کچھ امیدوار خوش تو کچھ مخصوص نشستوں کے باعث مایوس ہیں۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق بھوکر نگر پریشد میں 32,899 ووٹرز ہیں۔ ان میں سے 11 وارڈ سے 22 کارپوریٹر منتخب ہوں گے۔ 3 نشستیں شیڈول کاسٹ، 1 شیڈول ٹرائب، 6 OBC اور 12 عام زمرے کے لیے مختص ہیں۔ 2009 میں گرام پنچایت سے نگر پریشد بننے کے بعد مختلف طبقات کو چیئرمین شپ ملی تھی، اس لیے اس بار توقع تھی کہ OBC زمرے کو موقع ملے گا، مگر دوبارہ اوپن زمرے کے لیے ریزرویشن ہونے پر OBC طبقے میں ناراضگی پھیل گئی۔ اب رہنما حکومت سے اس فیصلے پر نظر ثانی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ آنے والے نگر پریشد صدر کے انتخاب میں سیاسی ہلچل یقینی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سی پارٹی عوام کا اعتماد حاصل کر پاتی ہے۔ عالمی بیضا دین کے موقع پر اسکولی طلباء کے لیے ایک بیداری پروگرام ریلوے اسٹیشن علاقے میں موجود ڈاگ شیلٹر میں رکھا گیا، جہاں مختلف موضوعات پر ماہرین نے طلباء کی رہنمائی کی۔
ناظرین، ان دنوں شہر و اطراف میں ڈاگ بائٹس کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا ہے، جن پر قابو پانے کی غرض سے میونسپل انتظامیہ کی جانب سے ریلوے اسٹیشن فلائی اوور کے نیچے ڈاگ شیلٹر قائم کیا گیا ہے۔ آج عالمی بیضہ دن کے موقع پر میونسپل کارپوریشن کے شعبہ حیوانات اور ویٹرنری اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ علاقائی لیبارٹری کے اشتراک سے طلباء کی رہنمائی کے لیے ایک پروگرام ڈاگ شیلٹر ہاؤس میں رکھا گیا، جس میں زمزم اردو پرائمری اسکول سعادت نگر کے 700 طلباء نے شرکت کی، جنہیں آوارہ کتوں کے کاٹنے سے بچاؤ کے طریقے، اسی طرح کتے کے کاٹ لینے کے بعد کیا احتیاط کرنا چاہیے اور ریبیز نامی بیماری سے متعلق ان کی رہنمائی کی گئی۔ اسی طرح طلباء کو انڈوں کے استعمال کی اہمیت اور ضرورت سے واقف کروایا گیا اور ان میں ابلے انڈے تقسیم کیے گئے۔ ریجنل ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کے جوائنٹ کمشنر ڈاکٹر پنڈلک کی صدارت میں منعقدہ اس پروگرام میں ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کے جوائنٹ کمشنر ڈاکٹر نانا صاحب قدم، جوائنٹ کمشنر ڈاکٹر اسرار احمد، ڈاکٹر جے کمار ساتو، ڈاکٹر بھاگوت ویکھے اور میونسپل کارپوریشن کے ویٹرنری آفیسر ڈاکٹر شیخ شاہد مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ اس پروگرام میں ہوپ کے نمائندے آکاش بیروال نے طلباء کی رہنمائی کی۔ گورنمنٹ کالج آف آرٹس اینڈ سائنس میں 3 تا 9 اکتوبر کے درمیان وائلڈ لائف ویک جوش و خروش سے منایا گیا، جس کے تحت شعبہ حیوانیات کی جانب سے اسٹوڈنٹس کے لیے مختلف پروگرام منعقد کیے گئے۔ افتتاحی تقریب پرنسپل پروفیسر نول تھورات کے ہاتھوں انجام پائی، جبکہ IQAC کوآرڈینیٹر ڈاکٹر رام کالے بھی موجود تھے۔ دوسرے دن ERFEA کے مسٹر کنال نے اورنتھولوجی اینڈ ٹیکنالوجی کے موضوع پر لیکچر دیا۔ 15 اکتوبر کو VP پاٹل لاء کالج کی ڈاکٹر شلپا رانی ڈونگرے نے ماحولیاتی قوانین اور تحفظ کے موضوع پر آن لائن لیکچر پیش کیا۔ 16 اکتوبر کو مسٹر پروین رانی والے نے بزنس اینڈ انٹرپرینرشپ پر لیکچر دیا۔ 18 اکتوبر کو طلباء نے لارڈ نرسری اور جاگروتی ورمی کمپوسٹ سینٹر کا مطالعاتی دورہ کیا۔ پورے ہفتے مختلف مقابلے منعقد ہوئے، جن میں رانگولی، پوسٹر، ماڈل، چارٹ، فوٹوگرافی اور ویڈیو مقابلے شامل تھے۔ 19 اکتوبر کو اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی بایو ڈائیورسٹی لیکچرر ڈاکٹر کشور پاٹھک تھے، جبکہ اینکرنگ کے فرائض بھکتی تھومرے، سنیہل سوراتکر، ساکشی پرینا دھیرے، جاگروتی شرما نے انجام دیے۔ طلباء نے مختلف مقابلوں میں انعامات حاصل کیے۔ اس سال وائلڈ لائف ویک کا موضوع تھا وائلڈ لائف کنزرویشن اینڈ انویسٹنگ فائنانسز ان پیپل اینڈ پلانٹ۔ اس پروگرام کے کامیاب انعقاد کے لیے ڈاکٹر سنگیتا ڈونگرے نے نمایاں کوششیں کی۔ پرنسپل پروفیسر نول تھورات نے ڈاکٹر ڈونگرے اور طلباء کو مبارکباد دی۔ تقریب میں پروفیسر شائستہ خان گیڑے کر مورے کی موجودگی قابل ذکر رہی، جبکہ سلطان بھائی نے بھی خصوصی تعاون کیا۔ اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے انسداد تجاوزات دستے نے کارروائی کرتے ہوئے جنسی سے چمپا چوک تا دمڑی محل روڈ پر واقع 20 غیر قانونی تجاوزات کو زمین بوس کر دیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متعلقہ پراپرٹی ہولڈرز کو پچھلے 8 دنوں سے متعدد بار نوٹسیں جاری کی گئیں۔ کارروائی کا آغاز چمپا چوک سے ہوا، جہاں ہوٹل طوبہ، ہوٹل بشرا اور تاج دربار سمیت کئی ہوٹلوں نے فٹ پاتھ پر بڑے شیڈ بنا کر قبضہ کر رکھا تھا۔ ان ہوٹلوں میں بریانی، چکن اور مٹن کی فروخت جاری تھی۔ انتظامیہ نے انہیں پچھلے 8 دنوں سے متعدد بار نوٹسیں دیں، لیکن جب انہوں نے کوئی کارروائی نہیں کی تو آج JCB مشینوں کے ذریعے ان کے شیڈ اور سامان مکمل طور پر ہٹا دیے گئے۔ ہوٹل بشرا کے آس پاس رات کے اوقات میں گاڑیوں کی بھیڑ رہتی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جام کا مسئلہ پیدا ہوتا تھا۔ آج کارروائی کے دوران ایک ایمبولینس بھی اسی راستے سے گزر رہی تھی، جس کے لیے میونسپل ٹیم نے گاڑیاں ہٹوا کر راستہ خالی کروایا۔ اس کے بعد چمپا چوک کے قریب بکرا گوشت اور مانڈا فروخت کرنے والے دکانداروں کے غیر قانونی تندور بھی مسمار کر دیے گئے۔ کچھ دکانداروں نے خود بخود اپنے شیڈ ہٹا لیے۔ یہ کارروائی سڑک کے مغربی حصے میں مکمل کی گئی، جبکہ مشرقی حصے میں کارروائی آئندہ کی جائے گی۔ یہ کارروائی میونسپل کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر جی شریکانت کے احکامات پر ایڈیشنل کمشنر سنتوش واہولے کی رہنمائی میں انجام دی گئی۔ انسداد تجاوزات انسپکٹر سنجے سرڑکر، روندر دیسائی، پرمود جادھو اور ان کی ٹیم نے کارروائی میں حصہ لیا۔ محکمے کے مطابق تجاوزات کے خلاف یہ مہم کل بھی جاری رہے گی، تاکہ شہر کی سڑکیں مکمل طور پر صاف اور عوام کے لیے محفوظ بنائی جا سکیں۔ کانگریس کی جانب سے ملک بھر میں شروع کی گئی ووٹ چورو گدی چھوڑو دستخطی مہم کے تحت آج اورنگ آباد میونسپل ٹاؤن ہال میں ایک خصوصی مہم کا انعقاد کیا گیا۔ واضح ہو کہ پارلیمنٹ کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے حال ہی میں لوک سبھا اور کئی اسمبلی انتخابات میں بڑے پیمانے پر ووٹ چوری کے سنگین الزامات لگائے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے ٹھوس ثبوت بھی پیش کیے ہیں۔ اسی تناظر میں کانگریس نے ملک گیر سطح پر ووٹ چورو گدی چھوڑو
दस्तखती मुहिम का आगाज़ किया है। इसी सिलसिले में आज वार्ड नंबर 20 के सदर की रहनुमाई में टाउन हॉल के अहाते में दस्तखत मुहिम का एहतमाम किया गया, जहां शहरियान ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए अपने दस्तखत के जरिए इस मुहिम की हिमायत जाहिर की है। इस मौके पर वार्ड सदर जाफर खान की क़यादत में साकिब खान, उबैद खान, ईसा कुरैशी, यशवंत गंगावने और दीगर कारकुनान मौजूद थे। शहर और ज़िला महिला कांग्रेस की जानिब से भी कैनॉट प्लेस इलाके में वोट चोरी के खिलाफ दस्तखती मुहिम चलाई गई, जिसमें पार्टी के ओहदेदारान और वर्कर्स बड़ी तादाद में शरीक हुए, मगर अक़लियती इलाकों में आला कायदीन की गैर मौजूदगी के सबब शहरियान में बेचैनी पाई जा रही है। शहर और ज़िला वुमेन कांग्रेस कमेटी की सदर दीपाली मेसाड़ के मुताबिक ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस कमेटी के सदर अलका लांबा, महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सदर हर्षवर्धन सपकाड़, स्टेट वुमेन कांग्रेस कमेटी की सदर संजना सोवालाखे और MP डॉक्टर कल्याण काड़े की हिदायत पर यह मुहिम चलाई गई, जिसमें कांग्रेस के रियासती सेक्रेटरी डॉक्टर सरताज पठान, AMC के साबिक ग्रुप लीडर भाव साहब जगताब, SC सेल के नेशनल कोऑर्डिनेटर जय प्रकाश टनावरे, रियासती नायब सदर व तर्जुमान डॉक्टर पवन डोंगरे, ज़िला वुमेन कांग्रेस की सदर दीक्षा पवार, सागर नागरे, अजय डेडोरे, आमिर अब्दुलसलीम, संतोष देदवाले, मोइन कुरैशी और दीगर ओहदेदारान और कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हुए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ महाराष्ट्र के वफद ने म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और ज़िला कौंसिल के हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर विशाल बेंद्रे को मेमोरेंडम के ज़रिए मुतालबा किया कि थैलीसीमिया के मरीजों को रियासत की तमाम हेल्थ स्कीमों में शामिल किया जाए। पार्टी ने कहा कि महाराष्ट्र में चलने वाली महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में थैलीसीमिया मेजर और माइनर मर्ज का अभी तक इंदराज नहीं है। ऐसे मरीजों को खून की फराहमी और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज के लिए 20 से 25 लाख रुपये तक खर्च करना पड़ता है, जो आम लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। पार्टी रहनुमा राजू भाई साबड़े, सुनील खरात, रंजीत मनोरे और हर्षद लखपति ने मुतालबा किया कि इन बीमारियों को स्कीमों में शामिल करके मुफ्त इलाज दिया जाए। मजीद कहा गया कि आयुष्मान भारत की वेबसाइट पर दर्ज कई अस्पतालों में स्कीम नाफिज नहीं या राब्ता नंबर गलत हैं, जिसकी वजह से मरीजों को इलाज से इनकार किया जा रहा है। इन मसाइल के हल के लिए सेम डे डिजिटल मंजूरी निज़ाम नाफिज किया जाए, ताकि मरीज सुबह कागजात जमा करें और शाम तक इलाज शुरू हो सके। महाराष्ट्र में किसानों को दी जाने वाली मामूली माली इमदाद पर क्रांतिकारी किसान तंजीम ने शदीद एहतजाज किया। तंजीम के कारकुनान ने हुकूमत की तुटपुंजी इमदाद को मुस्तरद करते हुए गोड़ेगांव में पैसे उछालकर अपना एहतजाज दर्ज कराया। वाज़ेह हो कि जुलाई और अगस्त में बारिश से होने वाले नुकसान की भरपाई के तौर पर किसानों के बैंक खातों में 2 से 3 हज़ार रुपये जमा किए गए हैं। ताहम इस कलील रकम पर किसान नाराज़ हो गए और क्रांतिकारी किसान संगठन के मराठवाड़ा सदर गजानन खावरके और ज़िला सदर नामदेव पतंगे की क़यादत में कारकुनान ने हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी की। एहतजाज के दौरान कारकुनान ने कहा कि हुकूमत की ये मामूली इमदाद नाकाबिले कबूल है। उन्होंने ये बात टूट पूंजी मदद वापस लो के नारे लगाते हुए पैसे सड़क पर फेंक कर अपना गुस्सा जाहिर किया। संगठन ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि हिंगोली और सेनगांव ताल्लुकों को बढ़ी हुई बारिश के फंड से जानबूझकर खारिज कर दिया गया है। सितंबर और अक्टूबर में हुई शदीद बारिश के बाइस सेनगांव के कई किसानों की फसलें मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गईं। कारकुनान ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने सेनगांव ताल्लुके को फौरी तौर पर कहत ज़दा इलाका करार नहीं दिया तो संगठन की जानिब से शदीद। मुळात या सरकारने जेव्हा पत्रकार परिषद घेतली तेव्हा कुठेतरी अपेक्षा आशा होती हे सरकार कुठेतरी शेतकऱ्यांना मदत करेल, पण प्रत्यक्ष काल जेव्हा शासन निर्णय आला तेव्हा हिंगोली जिल्ह्यामधले 2 तालुके वगळण्याचं आमच्या समोर आलं आणि या अनुषंगाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पानं पुसण्याचं काम इथल्या राज्य सरकारने केलेलं आहे। 2 आणि 3 हजारांना आमचं काही होणार नाही। द्यायची असेल तर आम्हाला हेक्टरी 18,000 रुपये जी तुम्ही घोषणा केली ती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यावर द्या। 2,000-3 हजारांना आमची दिवाळी साजरी होणार नाही, म्हणून आम्ही जी काही 2-3 हजार रुपये मदत शेतकऱ्यांना मिळाली ती आणून या ठिकाणी फेकून दिलेली। येणाऱ्या काळामध्ये आम्ही याच्यापेक्षाही तीव्र आंदोलन करू जेणेकरून सरकारच्या बुडाखालची वाळू सरकेल। असं अतोनात नुकसान या अतिवृष्टीच्या पावसामुळे झालेलं होतं। त्यामध्ये आमचं सोयाबीन, कापूस, तूर, हळद हे सर्व पिकं वाहून गेली। तसेच आमच्या शेतीतली संपूर्ण माती खरडून गेली। सरकारकडून आम्हाला अपेक्षा होती की सरकार भरीव मदत करेल,
परंतु सरकारनं 8,500 रुपये त्या ठिकाणी घोषित केले आणि त्यातही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 2,000, 3,000, 4,000 अशी तुटपुंजी मदत देण्याचं काम या सरकारनं केलं. त्यामध्ये आमचा दसरा तर काळात झालाच झाला आणि आमची दिवाळी काळी होणार आहे. ज्या पद्धतीने त्यांनी तिकडं त्यांच्यामध्ये बांगरसाहेब असो किंवा नवगरे साहेब असो यांनी त्यांच्या मतदारसंघात ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या पाठीमागे ठामपणे उभे राहून त्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांनी जसा सर्वे केला, त्याच पद्धतीने हिंगोली विधानसभा मतदारसंघाच्या आमदारांनी सुद्धा ठामपणे बांधावर जाऊन त्याचा सर्वे करायला पाहिजे होता. आणि ज्या पद्धतीने त्यांनी अधिकाऱ्याला दाब दडपण देऊन किंवा त्यांच्या पद्धतीने ज्या पद्धतीने सांगता येईल त्या पद्धतीने सांगितलं, त्याच पद्धतीचा वापर आज यापूर्वी हिंगोली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार जे मुटकुळे साहेब आहेत यांनी करायला पाहिजे होता. परंतु आमच्या सर्व शेतकऱ्यांच्या मते ते कुठेतरी कमी पडले. त्याचमुळे फक्त हिंगोली विधान मतदारसंघच यामधून वगळला गेलेला है। औरंगाबाद के करीब समृद्धि एक्सप्रेस वे पर वाक़े टोल नाके पर एक ड्रामाई वाक़े में मशहूर रील स्टार भैया गायकवाड़ ने टोल मुलाजिमीन के साथ बदतमीज़ी और गाली गलोच की, जिस पर नाराज़ नौजवानों ने रील स्टार को मौके पर ही सबक सिखाया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक भैया गायकवाड़ की गाड़ी पर फास्ट ट्रैक टैग नहीं था। टोल मुलाजिमीन ने उनसे दरख्वास्त की कि वो नकदी में टोल फीस अदा करें, लेकिन गायकवाड़ ने रकम देने से इनकार करते हुए स्टाफ को धमकी दी कि गाड़ी जाने दो वरना अच्छा नहीं होगा। इसी दौरान मौके पर मौजूद चंद नौजवान मुश्तइल हो गए और उन्होंने रील स्टार को खुलेआम मारा पीटा। टोल नाका इंतज़ामिया ने फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। दूसरी जानिब इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जहां सब्सक्राइबर ने रेल स्टार के बदतमीज़ रवैये पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। औरंगाबाद के सेंट्रल बस स्टैंड पर भीड़ का फ़ायदा उठाकर एक बुजुर्ग खातून के हाथ से सोने के कंगन चुराने वाले चोर को क्रांति चौक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 4.5 तोले सोने के कंगन बरामद कर लिए गए। ये वाक़या 5 अक्टूबर की शाम तकरीबन 5 बजे पेश आया, जब 65 साला लताबाई कारभारी गायकवाड़ नामी खातून बस में सवार हो रही थीं। इसी दौरान एक नामालूम शख्स ने भीड़ का फ़ायदा उठाते हुए कटर की मदद से उनके हाथ से 4.5 तोले सोना चोरी कर लिया, जिसकी मालियत तकरीबन 2,40,000 रुपये बताई जा रही है। शिकायत दर्ज होने के फ़ौरन बाद क्रांति चौक पुलिस थाने की टीम ने तफ्तीश शुरू की। सिर्फ चंद दिनों में पुलिस ने ज़िला थाने के अंबरनाथ इलाके से मुलजिम सूरज सुरेश टिंडगे को गिरफ्तार कर लिया। अदालती तहवील के दौरान तफ्तीश में मुलजिम के कब्ज़े से 2 सोने के कंगन बरामद किए गए। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार, डिप्टी कमिश्नर पंकज अतुलकर और असिस्टेंट कमिश्नर सागर देशमुख की रहनुमाई में अंजाम दी गई। इस ऑपरेशन में सीनियर इंस्पेक्टर सुनील माने, सब इंस्पेक्टर उत्तम जादव, पुलिस हवलदार वीरेश बने, धनपाल लोखंडे और देवीदास खेड़कर ने अहम रोल अदा किया। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने जैकवेल और न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के दीगर कामों का लिया जायजा। दिसंबर खत्म होने से पहले हर हाल में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की मुताल्लिका एजेंसी को दी हिदायत। गैर कानूनी तरीके से हड़ताल करने वाली महावितरण मुलाजिमीन की 7 तंजीमों की मुश्तरका कमेटी के खिलाफ कंपनी इंतजामिया ने इंडस्ट्रियल कोर्ट में दायर किया केस। समाअत के दौरान 24 घंटों की हड़ताल के बाद अपना एहतजाज वापस लेने का मुश्तरका कमेटी ने किया ऐलान। महावितरण इंतजामिया ने दी इत्तला। आलमी बैज़ा दिन के मौके पर स्कूली तलबा के लिए डॉग शेल्टर में रखा गया बेदारी प्रोग्राम। अंडों की अहमियत और उसकी ज़रूरत से मुतालिक तलबा की गई रहनुमाई। सगे गजीदगी से बचने और उसके इलाज के तौर तरीक़ों से मुतालिक भी दी गई तलबा को मालूमात। और वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से रियासत भर में चलाई गई दस्तखती मुहिम। शहर औरंगाबाद में भी वार्ड वाइज और सेक्टर वाइज ओहदेदारान और वर्कर्स हुए मुहिम में शरीक। हज़ारों की तादाद में शहरियान ने किए दस्तखत। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।